good to see you all. So God has a purpose for this day. In the நாளுக்கு தேவனாகிய கர்த்தருக்கு ஒரு நோக்கம் உண்டு. அவர் அதை நிறைவேற்றத்தக்கதாக ஜெபத்தோடு நாம் பார்ட்டிசிபேட் பண்றோம். It is a training session. அதனால நம்ம வந்து we will have interactions. So அதை எப்படி பண்ணலாம்னு பார்க்கலாம் practically. Those who would respond, அதாவது நான் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்கும்போது ரெஸ்பாண்ட் பண்றவங்க, ஐ திங்க் நான் இப்படி சஜஸ்ட் பண்றேன், நீங்க காட்வின் அல்லது நீங்க வேற எதுவும் நிறைய people from corporates இருக்கீங்க, you can suggest, just you can raise your hand and then on the microphone speaker and then you can talk ன்னு நினைக்கிறேன். So definitely there will be interactions, there should be interactions. So அதை நம்ம பண்ணுவோம். So நமக்கு டைம் கொஞ்சம் தான் இருக்கு. So we will directly go into the session. So before starting the session, I want to confirm, I think everybody has gone through this course. எல்லாருமே இந்த கோர்ஸ் பண்ணவங்க தான், MPTC கோர்ஸ் பண்ணனவங்க தான், இல்ல பண்ணாதவங்க யாரும் இல்லைல்ல? ஓகே, that's what I wanted to confirm first. ரெண்டாவது, there is a prerequisite for this training program. Since this is a training program, every training program will have a qualification, illa qualification. So namakku vandu qualification illa, I have termed this as prerequisite. அது வந்து சிம்பிள் தான். நான் ஒருவேளை என்னை பார்த்துருப்பீங்கன்னா உங்க செஷன்ஸ்ல பெங்களூர்ல நான் இதை கண்டிப்பா சொல்லியிருப்பேன். This is the prerequisite for any MPTC training program or facilitators training program. And if it is a facilitators training program, it is a must. It is very, very essential. And that is 2 Timothy 2:7. So any of you can read actually. So this is very important. This is the prerequisite for this training program. 2 Timothy chapter 2 and verse 7. Yes. So there are two consonants in this passage. அல்லது இந்த வசனத்துல ரெண்டு பகுதிகள் இருக்குது இல்ல, அல்லது ரெண்டு காரியங்கள், ரெண்டு கூற்றுகள், two statements are there. One is, நான் சொல்வதை நன்றாக சிந்தித்துக்கொள். அப்போஸ்தலனாகிய பவுல் தீமோத்தேயுவுக்கு சொல்லுகிற ஒரு கட்டளை அல்லது ஆலோசனை. ஆலோசனைன்னு சொல்ல முடியாது. This is a command. இங்கிலீஷ்ல imperative அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. Imperative-னா it's a command. Many of the New Testament commands, we think that it is they are only suggestions. ஆண்டவர் இயேசு வந்து சஜஸ்ட் பண்ணியிருக்கிறாருன்னு நினைக்கிற ஒரு மைண்ட் செட் நமக்கு இருக்குது. So this is not a counsel that Apostle Paul is giving to Timothy. This is not a suggestion that Apostle Paul is giving to Timothy. It is a command he is giving to his young disciple as well as to us. So என்னதுன்னா, ஒண்ணு, நான் சொல்லுகிறவைகளை நன்றாக சிந்தித்துக்கொள். Okay. So the command is very clearly directed towards us or to those who are saying. யாருக்கு சொல்றாரோ அவங்களுக்கு சொல்றாரு சிந்தித்துக்கொள் அப்படின்னு சொல்லி. And who will give the understanding? யாராவது சொல்ல முடியுமா? The Lord will give you the insight. எப்படி? கர்த்தர் கொடுக்கிறார். So if it is God who is giving the understanding, நாம ஏன் சிந்திக்கணும்? So we are supposed to
think. சில வெர்ஷன்ல வந்து கன்சிடர் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. தமிழ்ல ரொம்ப அழகா டிரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க, சிந்தித்துக்கொள். ஆனா புத்தியை கொடுக்கறது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங், புத்தி இல்லை ஆக்சுவலா, அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கொடுக்கறது வந்து கடவுள். ஸோ அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கடவுள் கொடுக்குறாருன்னா நம்ம அந்த திங்கிங், அப்பார்ட் ஃப்ரம் திங்கிங் we are supposed to do one thing. அது என்னதுன்னு சொல்ல முடியுமா? So Paul is saying you think, ஆனா நீ சிந்தித்துக்கொள், கர்த்தர் எல்லா காரியங்களிலும் உனக்கு புத்தியை கட்டளையிடுவார் அல்லது அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை கட்டளையிடுவார். அதுதான் இங்கிலீஷ்ல போட்டிருக்கு. ஸோ if the understanding is coming from God, what are we expected to do secondly? One is அவர் அந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கை தர்றதுனாலதான் நம்ம அதை சிந்திக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு இல்ல, சிந்திக்கணும் அப்படிங்கிறது தனி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட், தனி ஸ்டேட்மெண்ட். First we need to think and then we need to pray. Good. Yeah. So since it is coming from God, we need to pray and depend upon God. Lord, I want you to help me to understand. So அது ரொம்ப நமக்கு முக்கியம். ஸோ நான் அடிக்கடி மென்ஷன் பண்ற ஜான் பைப்பர், பாஸ்டர் ஜான் பைப்பர், ஒரு காரியத்துல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவருக்கு வேணும்னு சொல்லி he has been praying for 36 years. It was a long period of 36 years of praying as well as thinking, hard work of thinking. So this is a prerequisite. Now since it is thinking வந்து ரொம்ப கம்பல்சரியா வேணும் அப்படிங்கிறதுனால நான் வந்து ஒரு சில கொஸ்டின்ஸ் போஸ்ட் பண்ண விரும்புறேன். ஸோ இஃப் யூ ஹாவ் அ நோட் புக் ஆர் அண்ட் அ பென், ஒரு நோட் புக் பென் இருக்குன்னா தயவு செய்து எழுதிக்கோங்க. அண்ட் தென் ஐ வில் கிவ் டைம் டு டிஸ்கஸ் ஆல்சோ, கொஞ்சம் ஆன்சர் பண்றதுக்கு. ஒன்று வந்து the first question, what is mission in ultimate terms? அல்லது what is mission? மிஷன்னா என்ன, நம்ம என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்? within brackets you can put actually ultimate terms. ultimate அப்படிங்கிற வேர்ட் நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. ரெண்டாவது கொஸ்டின், what is vision? தரிசனம் என்றால் என்ன? Many of you are involved with the corporates, companies and all. இந்த மிஷன் விஷன் அப்படிங்கிறது நிறைய நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. And if you open the Google and search, there will be innumerable many number of definitions for mission and vision, mission statement and vision statement. But as MPTC students and MPTC facilitators, we are supposed to think more, and since God is helping us, I want us to focus on, very much I want us to be focused, ரொம்ப focused அந்த அல்டிமேட் காரியத்தை கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ரெண்டுலுமே வாட் இஸ் மிஷன் இன் அல்டிமேட் டர்ம்ஸ், வாட் இஸ் விஷன். மூணாவது, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் த வேர்ஸ் 1 Corinthians 10:31? 1 Corinthians 10:31 யாராவது சொல்ல முடியுமா? நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எது செய்தால் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு என்று செய்யுங்கள். வெரி குட். இது MPTC ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஃபெசிலிட்டேட்டர்ஸ்க்கும் ரொம்ப முக்கியமான வேர்ஸ். நீங்கள் புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய நாமத்தின் மகிமைக்கு என்று செய்யுங்கள் சொல்லி போட்டிருக்கு. ஸோ வாட்ஸ் த மீனிங் ஆஃப் தட்? ஈவன் தோ வி ஹவ் பீன் building our course on, அதுக்கு இந்த one of the verses which is a foundation, 1 Corinthians 10:31, அதை நம்ம எவ்வளவு தூரம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கிறோம்? ஆக்சுவலா ஓரளவுக்கு அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருக்கலாம். we need always to expand our
அண்டர்ஸ்டாண்டிங். 1 கொரிந்தியர் 10:31 அதை நம்ம புரிந்து கொண்டிருக்கிறதை இன்னும் அதிகமாக புரிந்து கொள்ள, அதாவது அந்த நம்முடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அந்த வேர்ஸுடைய மீனிங், அந்த வேர்ஸுடைய மீனிங்கை குறித்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் நமக்கு வளர்ந்துட்டே இருக்கணும், பெருகிட்டு இருக்கணும். The more we grow in the understanding of even one particular verse, our application grows. அதனால அது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது, what is the meaning of Hebrews 11:6? Hebrews 11:6 என்ன verse? Can anyone read or காணாமல் தெரிஞ்சா சொல்லலாம். Without faith it is impossible. விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமாயிருப்பது கூடாத காரியம். அதனுடைய மீனிங் என்ன அப்படின்னு சொல்லி, பிகாஸ் அது ரொம்ப முக்கியம். ஏன்னா தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க கூடாது முடியாது அப்படின்னா யூ கேனாட் பி த ஃப்ரெண்ட் ஆஃப் காட். You cannot be the friend of God அப்படின்னா you will be the enemy of God. 2 கேட்டகரி தான் எல்லாமே நம்ம அந்த வசனங்களை படிக்கும்போது இது மாதிரி 2 கேட்டகரிஸா படிச்சுட்டா ரொம்ப வசதியா இருக்கும் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு. ஏன்னா ஒன்னு வந்து பீப்புள் அவுட் சைட் ஆஃப் கிரைஸ்ட், இன்னொன்னு பீப்புள் who are in Christ. கிறிஸ்துவுக்குள்ள இருக்கிற மக்கள், கிறிஸ்துவுக்கு வெளியே இருக்க மக்கள். ஸோ இஃப் we are not friend with God, we are enemies of God. Friend of God na கிறிஸ்துவுக்கு உள்ள இருக்கவங்க, மற்றவங்க வெளியே இருக்கவங்க. ஸோ ஃபெய்த் அதனுடைய ஃபுல் மீனிங் என்னன்னு கேட்கிறோம். ரெண்டாவது, அடுத்த கொஸ்டின், வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் Romans 14:22? Romans 14:22. உனக்கு விசுவாசம் இருந்தால் அது தேவனுக்கு முன்பாக உன்மட்டும் இருக்கட்டும், நல்லதென்ற நிச்சயத்த காரியத்தில் தன்னை குற்றவாளியாக்காதவன் பாக்கியவான். 14:22 I'm sorry 14:23. ஒருவன் சமுசயப்படுகிறவனாய் புசித்தால் அவன் விசுவாசம் இல்லாமல் புசிக்கிறபடினால் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கப்படுகிறான். விசுவாசத்தினாலே வராத யாவும் பாவமே. இந்த லாஸ்ட் ஃப்ரேஸ் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட கேள்வியும் விசுவாசம் சம்பந்தமானது. அந்த விசுவாசத்தினால விசுவாசம் இல்லாமல் தேவனுக்கு பிரியமா இருக்க கூடாது. இது வந்து விசுவாசத்தின் அந்த லாஸ்ட் ஃப்ரேஸ் மாத்திரம். விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவமே. நல்லா யோசித்து பாருங்க. ஜஸ்ட் அத கொஞ்சம் பாஸ் பண்ணி PAUSC கொஞ்சம் அதுல டுவெல் பண்ணி பாருங்க. விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவமே. ஸோ நம்ம எதை செய்தாலுமே இஃப் இட் இஸ் நாட் கம்மிங் ஃப்ரம் ஃபெய்த் இட் இஸ் அ சின். ஸ்கேரியா இருக்குல்ல. ஸோ கொஸ்டின் என்னன்னா, வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் that verse, that phrase, விசுவாசத்தினால் வராத யாவும் பாவமே அப்படின்னா அது என்ன அர்த்தம்? லாஸ்ட் கொஸ்டின், what is faith? இதுக்கு முன்னாடி நம்ம கேட்ட 2 கேள்விகளுக்குமே இது வந்து ஆதாரமா இருக்குது. வாட் இஸ் ஃபெய்த் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணோம்னா then we will be able to இந்த 2 இதுக்கு முந்தி வாசித்த நம்ம 2 வசனங்களுமே ரொம்ப பயப்படுத்துற மாதிரி உள்ள வசனம். மார்னிங் டு ஈவினிங் ஐ எம் டூயிங் a lot of things. I am thinking, நிறைய காரியங்களை நான் யோசிக்கிறேன், நிறைய காரியங்களை செய்யறேன், நிறைய வார்த்தைகளை பேசுறேன். எவ்ரிதிங், எதுவுமே விசுவாசத்தினாலே வராத சிந்தனைகள், விசுவாசத்தினாலே வராத செய்கைகள், விசுவாசத்தினாலே வராத வார்த்தைகள் பாவமா போயிட்டே இருக்கும். அப்படித்தானே சொல்லுது அந்த வேர்ஸ் இல்ல. ஸோ வாட் இஸ் ஃபெய்த்? ஸோ மேபி வி கேன் ஹாவ் அ குவிக் இன்ட்ராக்ஷன் ஃப்ரம் இது. இந்த வாட் இஸ் மிஷன் அப்படின்னு சொல்லி
ஒன்று ரெண்டு பேர் கொஞ்சம் நீங்க உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங், பிகாஸ் ஐ திங்க் திஸ் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் டு ஹியர் ஒன் அனதர். எஸ், அண்ட் நானும் அதை லிசன் பண்றது ரொம்ப முக்கியம். ஸோ தட் எதுல இருந்து நம்ம எங்க போறோம், எங்க இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம்னா தான் தென் எங்க போறோம் அப்படிங்கிறத சரியா நிர்ணயிக்க முடியும். ஸோ சின்ஸ் இது வந்து ஸ்டார்டிங் டேயா இருக்கிறதுனால அந்த காரியத்தை கொஞ்சம் பார்த்துட்டா நல்லது. ஸோ தட் ஐ கேன் நோ வேர் வி ஸ்டாண்ட். அண்ட் ஸோ whoever is saying speaking, we can, நீங்க வந்து ஆன் பண்ணி, ஐ மீன் ஸ்பீக்கர் ஆன் பண்ணி நீங்க பேசலாம். What is mission? First question. மேபி எம்பிடிசி ஃபர்ஸ்ட் அந்த கிளாஸ்ல நம்ம பார்த்தது போல what we learned அப்படின்னா mission is nothing but about glorifying God. God's ultimate purpose. That is what mission is. It's not about men, people, or anything. It's more about God oriented, God centered, and glorifying God is the essence of missions. Actually, that's good. That's a very good definition. நானா சரியா கேட்கலான்னு நினைக்கிறேன். மிஷன்னா அதாவது மிஷன் அப்படிங்கிறதுக்கு மீனிங். Uncle, mission, the word mission itself is like to understand the core purpose of whatever you're doing, like a core purpose of why you're having and building an organization, or a core purpose of why this meeting is happening now. So the word mission stands for that. Purpose. Yeah. Purpose. The mission அப்படின்னு சொல்லும்போது the purpose is very important. That's a great answer. That's good. Yeah. Or good. Yeah, that's good. ஒரு பர்பஸோட நம்ம எந்த காரியத்தையும் செய்யும் போது மிஷன் அப்படின்னு சொல்லலாம். அது இஸ் தட் வாட் யூ வாண்டட் டு சே? இல்ல அதான நீ சொன்னது? பர்பஸோட நம்ம எதையும் செய்யும் போது that becomes a mission. Yeah, like for what is the purpose you're doing something. Yeah. But it is not the purpose, it is the work. illa rendu work with a purpose. Eppadi? Work with a purpose is mission. Working, and behind that work there is a purpose. Yes, so the mission talks about what is that purpose, what is the reason you're doing, what is the need, like Okay. the purpose of doing a particular job. Okay. Any other definitions or any other understanding? So, Uncle, when I think of the word mission, I feel it's a personal aspect as well. It depends upon what role you want to play as a part of the whole mission. So there is a role and a space for every individual to play an important role for the ultimate mission to be completed. Okay, good. Individual in a team. Okay. That's okay. I think we will pass on time. Now, what is vision? Able to இது வந்து perfect answer நம்ம இது பண்ண முடியாது. Actually, இது நாம பார்த்த மாதிரி there are millions of understanding, millions of definitions, but this is good. This is what you have been reflecting are good answers. Good. I mean, yeah. Mahendran wanted to say something. Vision is able to see that purpose. Good. Able to see the purpose. Yeah. Vision is your end result, like what is like 10 years down the line, what is the result you're going to get out of it? That's your vision. You're foreseeing it. Okay, good. Yeah. That's the vision. So the purposeful doing is a mission, and after a long time or
after, yeah, as you said, down to the line. The result that you're going to get out of it. That you are visualizing, seeing that. Good, great. Yeah, now 1 Corinthians 10:31. புசித்தாலும் குடித்தாலும் எதை செய்தாலும் தேவனுடைய மகிமைக்கு என்று செய்யுங்கள். Question and uncle idla. What is the meaning? How do we understand this verse? Ultimate terms leya. Yeah, in ultimate terms. Anything. இதுல வந்து ரொம்ப கான்கிரீட்டா நம்ம இருக்க முடியும்னு சொல்ல முடியாது. Whatever comes to mind, or what I think, what the emphatic point are. We figured out the mission, yeah. What is the ultimate mission is to glorify God. So the driving force or the motivation behind everything that we do, even a small thing like drinking or eating, should be driven by that motivation and that mission to glorify God. Yeah. Okay. Good. So, அப்படின்னா அதாவது காலையில இன்னைக்கு ப்ரஷ் பண்ணதும் வந்து ஃபார் த க்ளோரி ஆஃப் காட். ஸோ ஹவு டஸ் இட் பிகம் தட்? இல்ல அதான மீனிங் இல்ல, வாட் எவர் யூ டூ. ஸோ த மோஸ்ட் மண்டேன் திங் அதுல மென்ஷன் பண்ணியிருக்குது. சாப்பிட்றதும் சாப்பிட்றதும் குடிக்கிறதும் அப்படின்னா நீங்க எதை செய்தாலும் அதுவும் ஆட் பண்ணிருக்கு அதுல. ஸோ டேக்கிங் அ ஷவர், வாட் எவர் வி டூ, ஓகே, அது அப்படி இருக்கட்டும். பிகாஸ் இது எல்லா கொஸ்டினுமே ஸ்டார்டிங் பாயிண்ட் மாதிரி தான் நம்ம இப்போ வந்து டிஸ்கஸ் பண்றோம். இதுல இருந்து we will be traveling together to gain more understanding in these areas. எந்தெந்த கொஸ்டின் கேட்டோமோ அந்தந்த கொஸ்டினை ஏன் எழுத சொன்னேன்னா, these are very vital, important questions about which we will be trying to expand our understanding with regard to, MPTC context la or Christian mission context la. அடுத்தது அந்த 3 கடைசி கேள்வியையும் சேர்த்து ஒரே கேள்வியா கேட்கிறேன். எல்லாமே இருக்கட்டும், பட் டியூ டு டைம் கன்சிடரேஷன் எல்லாம் வச்சு, வாட் இஸ் ஃபெய்த்? வாட் டு வி அண்டர்ஸ்டாண்ட் பை ஃபெய்த்? Quiz program illa, just everybody will have the kind of understanding. அது எல்லாமே சேர்ந்து we can pool everything, and because this is very important illa. இதுக்கு முன்னாடி கேட்ட 2 கொஸ்டினுக்கும் without faith we cannot please God, that is we cannot be friend with God. அப்போ ஆண்டவருக்கு அன்பா இல்லைன்னா, ஆண்டவர் நேசிக்கலைன்னா, அல்லது அவருடைய நண்பனாக நம்ம இல்லைன்னா அவருடைய எதிரியாக இருப்போம். ஸோ இன் தட் ரெஸ்பெக்ட் ஃபெய்த் இஸ் வெரி வெரி வைட்டல். அடுத்தது வந்து விசுவாசத்தினால இல்லாம வருகிற எல்லாமே பாவம் அப்படின்னு போட்டிருக்கு. Based on Romans 14:23, uncle, இப்போ விசுவாசத்தினால வராததெல்லாம் பாவம்னா, it implies that whatever we have, everything அது இருக்கிறதானாலும், whatever we are blessed with, everything is provided by God for His glory. அப்படின்னு அந்த விசுவாசத்துல we have to have that faith in God. Okay. Without faith also நிறைய காரியங்கள் நம்ம செய்யறோம், இல்ல எப்படி செய்யறோம்?
நிறைய காரணத்துல we ignore God and we depend on our ability and நம்ம அந்த செல்ஃப் வருதுல்ல அங்க, not faith. இல்ல, that's my understanding. Okay, good. Sometimes சில காரியங்கள் நம்ம பண்ண முடியும், we don't realize. சின்ன சின்ன காரியங்களை வந்து we don't even take that serious to glorify God, and also we believe that this is given or granted by God. இது இல்லைன்னா நமக்கு கிடைக்காது, செய்ய முடியாது, including the time, the strength, the wisdom, knowledge எல்லாமே வந்து we don't acknowledge it most of the times. So நீங்க சொன்னதுல வந்து இந்த காரியம் இருக்குதான்னு எனக்கு சரியா ஃபுல்லா கிராஸ் பண்ண முடியல. அத ஐ வாண்ட் டு கன்ஃபார்ம். அந்த விசுவாசம் அப்படிங்கிறது தேவனிடத்துல இருந்து நம்ம சில காரியங்களை பெற்றுக்கொள்றதா? ஸோ தேவனிடத்திலிருந்து நான் எனக்காக பெற்றுக்கொள்கிற காரியங்கள், அதுக்காக விசுவாசமா? அதுவா? இல்ல, பெற்றுக்கொள்வதற்கு இல்ல, ஆல்ரெடி ஹேவ் பிளெஸ்ட் வித், புதுசா இன்னும் கேட்கறதுக்கான இல்ல, we acknowledge it. பெற்றுக்கொண்டதுனாலும் அது பாஸ்ட் டென்ஸ் தானே, இது சேம். எல்லாரும் யாருக்குமே தெரியாது, எனக்கும் தெரியாது. I want to learn more. I mean, I want to expand my understanding on faith. But கொஞ்சம் இருக்கு. Anyone else? வேற யாராச்சும்? Because this is என்ன நினைக்கிறீங்க, இது வந்து ரொம்ப சிக்னிஃபிகன்ட் நினைக்கிறீங்களா இந்த காரியம்? Because அந்த ரெண்டு வேர்சஸ்மே கொஞ்சம் ஸ்கேரியா தானே இருக்குல்ல. விசுவாசத்தால் வராத யாவும் பாவமே. அண்ட் ஃபெய்த் வந்து நமக்கு கிறிஸ்டியானிட்டியில ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம். நமக்கு வி ஆல் அது கேட்காத சர்ச் வர்ஷிப் இருக்காது இல்ல. ஃபெய்த் இட்ஸ் வெரி 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 வைட்டல், வெரி பேசிக், வெரி ஃபவுண்டேஷனல். ஸோ அந்த ஃபெய்த் அப்படிங்கிற அந்த டேர்மை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றது, ஆக்சுவலா இது எல்லாமே எம்பிடிசியோட ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உடையது. அதனால தான் இந்த கொஸ்டின்ஸ் வந்து ரொம்ப முக்கியம். அதை அப்படியே வச்சுட்டு இன் எவ்ரி செஷன் யூ ஆர் கோயிங் டு லிங்க் டுகெதர் அந்த மிஸ்ஸிங் பீசஸ். அது ஒரு பசில் மாதிரி ஒன்னொன்னா நீங்க சேர்த்துட்டே இருக்கணும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்றேன். அதனால தான் இந்த கொஸ்டின்ஸை போஸ்ட் பண்றது. இந்த கொஸ்டின்ஸ் உடைய ஆன்சர் அல்லது இந்த கொஸ்டின்ஸை நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ற ஒவ்வொரு காரியத்தையும் ஒண்ணுக்கு ஒண்ணு அப்படி லிங்க் பண்ணி பார்க்கணும் அப்படின்னு விரும்புறேன். ஸோ அப்போ நான் திங்க் பண்றதும் நீங்க எல்லாம் நம்ம ஒரே இதுல இருக்கோமா அப்படின்னு நானும் லேர்ன் பண்ணிக்கலாம் சில காரியங்களை. அதுக்காக தான். ஸோ காட்வின் சொன்ன மாதிரி ஃபெய்த்தை பத்தி வேற யாரும் சொல்ல விரும்புறீங்களா? ஃபெய்த் இன் காட்னு நினைக்கிறேன். இல்ல, அது வந்து ரிசீவிங் ஃபெய்த்தா இல்லாம, ஓகே, ஃபெய்த் இன் காட், காட் ஓரியன்டடா the ஃபெய்த்தா இருக்கலாமா? ஃபெய்த் இன் a person. ஃபெய்த் இன் a person, God. ஓகே. அதை இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண முடியுமா? இப்போ அந்த Hebrew 11:6 நீங்க சொன்னது போல தேவன் உண்டென்று நாம் விசுவாசிக்கணும் அப்படின்னு அங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ அந்த ஃபெய்த்ன்றது இன் காட் ஒன்லி இட் ரிவால்வ்ஸ் சரௌண்டிங் காட். காட் இஸ் த சென்ட்ரல் ஃபோக்கஸ் அங்க மென்ஷன் பண்ணப்பட்டிருக்கு அந்த Hebrew 11:6. ஈவன் இந்த ரோமன்ஸ்ல கூட நம்ம பார்க்கும்போது இட்ஸ் a sin. அந்த ஃபெய்த்ன்றது பாத்தீங்கன்னா வந்து அது இல்ல அப்படின்னா வந்துட்டு அது பாவம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கு. சோ ஐ நீட் டு ரியலி செக் மை செல்ஃப், வாட் இஸ் த ஆரிஜின் ஆஃப் மை ஃபெய்த் and where eventually it is leading to அப்படின்றத பார்க்கும்போது அது ஒரு காட் ஃபேக்டரா பார்க்கறேன் நான். ஓகே ஓகே, இது எல்லாமே இருக்கட்டும். தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் ஆன்சர்ஸ், இன்டராக்ஷன்ஸ் எல்லாத்துக்கும். ஸோ நவ் வி கோ டு த செகண்ட் பார்ட். இப்போ ரிக்வெஸ்ட்
Godwin to அந்த இது வேர்ட் டாக்குமெண்ட்ல தான் இருக்கு தம்பி அந்த கேஸ் ஸ்டடி. ஒரு கேஸ் ஸ்டடி நம்ம பார்ப்போம். ஒருவேளை நம்ம கிளாஸ்ல பண்ணியிருக்கோமான்னு தெரியல இது, பட் இது வந்து ஆஃப் லேட் டெவலப் பண்ண ஒரு கேஸ் ஸ்டடி. ஸோ இதை யாராச்சும் ஒருத்தர் வாசிக்கலாமா? இதை வாசித்துட்டு there is one question, அந்த கொஸ்டினை பேஸ் பண்ணி ஒரு இதே மாதிரி ஒரு சின்ன டிஸ்கஷன் மாதிரி பண்ணலாம் நம்ம. யார் வாசிக்கிறோம்? எல்லாருக்கும் தெரியுதுல்ல ஸ்கிரீன்? Teacher A, B and C are working in the same school, in the same cadre, and drawing same salary. Teacher A does not always go to the school on time for various reasons, does not work hard on preparation, and hence do not have a proper notes of lesson. He avails all the leaves, even if the leaves are not very much essential. He manages somehow to teach the lesson and does not worry much whether student understand the lesson or not. Teacher B always goes to the school on time even if there is reason to go late. He leaves the school promptly on time. He works hard on preparation and hence he has well prepared notes of lesson. He avails the leaves when there is a proper reason, and hence at the end of the year there may be some unavailed leaves in his account. He takes effort in his teaching to make the student understand by even using PT illustrations. Teacher C prepares practice all the aspects exactly as teacher B does, but he has a special practice of looking into the performance of students and as well as the way they behave in class and sometimes even how they behave outside of the classroom. He sometimes find out that a student is much worrying by looking into his face, relates his performance in studies with his worries, and speak to him by calling him to the staff room after the school time. He not only spend extra time in making the student understand, but also spend time to counsel and help him to overcome the worry. அந்த கொஷின் தெரியல, நான் கீழே இருக்குது. Question for discussion: what makes teacher C ultimate unique? ஓகே, குட். இதை நான் அப்படியே கொஞ்சம் லைட்டா தமிழ்ல சொல்லிடுறேன். இது வந்து 3 டீச்சர்ஸ் பத்தி சொல்லுது. டீச்சர் ஏ, டீச்சர் பி, டீச்சர் சி. அந்த 3 டீச்சர்ஸ்மே ஒரே கேடர்ல ஒரே ஸ்கூல்ல ஒர்க் பண்றாங்க. அவங்க ஒரே கேடர்ல ஒர்க் பண்றதுனால 3 டீச்சர்ஸ்க்கும் ஒரே மாதிரி சேலரி வருது. ஆனா அந்த வே அந்த அவங்க 3 பேரும் ஒர்க் பண்ற விதம் கொஞ்சம் வித்தியாசமா இருக்கிறத காமிச்சிருக்கு. த ஃபர்ஸ்ட் டீச்சர் ஏ வந்து அவரு சரியா ஸ்கூலுக்கே போறதில்ல. அதாவது 12 நாள் கேஷுவல் லீவ்னா அந்த 12ஐயும் ரீசன் இருக்குதோ இல்லையோ 12 நாளையும் எடுத்துருவாரு. அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் எல்லா நாளும் ஸ்கூலுக்கு லேட்டா போவாரு. ஹெட் மாஸ்டர் முன்னாடி அல்லது பிரின்சிபலுக்கு முன்னாடி ஏதாவது ஒரு எக்ஸ்கியூஸ் சொல்லுவாரு. சொல்லிட்டு ஹி வில் கோ டு த கிளாஸ். அவர் வந்து நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன், அந்த டீச்சர்ஸ் யூஸ்வலா நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதும். இவருக்கு நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுத மாட்டாரு. வில் பி இர்ரெகுலர். அண்ட் அவர் வந்து டீச் பண்ணுவார். ஆனா டீச் பண்ணுவாரு. பிள்ளைங்க எவ்வளவு மார்க் எடுக்கிறாங்க அதை பற்றியும் அவருக்கு கேர் இருக்காது. ஸோ அவருக்கு சம்பளம் கிடைக்குது. டீச்சர் பி இருக்கிறாங்க. அவங்க டீச்சர் பி வந்து கொஞ்சம் ரெகுலர், கொஞ்சம் இல்லை ரொம்பவே ரெகுலர். அவரு அந்த 12 நாள் கேஷுவல் லீவ்
கூட எல்லாம் எடுக்கணும்னு எடுக்க மாட்டாரு. ஒரு காரணம் இருந்தா மட்டும்தான் எடுப்பாரு. நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் கரெக்டா எழுதுவாரு. கரெக்டா ஸ்கூலுக்கு டைமுக்கு வருவாரு, பங்க்சுவலா வருவாரு. ஸ்கூல் டைம் முடிஞ்ச உடனே அவர் வீட்டுக்கு போயிடுவாரு. ஸோ அந்த பங்க்சுவாலிட்டி கீப் அப் பண்ணுவாரு. நோட்ஸ் ஆஃப் லெசன் எழுதுவாரு, நல்லா டீச் பண்ணுவாரு. ஸோ டிசிப்ளின்டு பர்சன். ஸோ டீச்சர் சி வந்து இந்த டீச்சர் ஏ பண்றதை பண்ண மாட்டாரு, டீச்சர் பி பண்றதையும் பண்றத பண்ணுவாரு. அதுக்கு மேல எக்ஸ்ட்ராவா அவர் வந்து பிள்ளைகளுடைய அந்த பெர்ஃபார்மன்ஸை பார்த்துட்டே இருப்பாரு. அவங்க ஒரு உதாரணமா ஒரு பையன் வந்து லாஸ்ட் மந்த்லி டெஸ்ட்ல எடுத்திருக்கிற மார்க்கை விட ஒரு சப்ஜெக்ட்ல நிறைய சப்ஜெக்ட்ல குறைவா மார்க் எடுத்திருக்கான் அப்படின்னு சொல்லும் போது தனியா ஸ்டாஃப் ரூம்ல கூப்பிட்டு அவனோட பேசி அவனை கவுன்சில் பண்ணி அவனோட பேசும்போது ஒருவேளை வேற ஏதாவது காரணங்களை கண்டுபிடிக்கலாம். இவன் வந்து வீட்டுல ஏதோ ப்ராப்ளம்னால, பாவர்ட்டினால, ஏதோ ஒரு காரணத்தினால இவன் வந்து சரியா படிக்க முடியாம கஷ்டப்படுறான், அதனால மார்க் குறைஞ்சிருச்சு அப்படின்னு சொல்லி அவனுக்கு வந்து வீட்டுல ஏதோ ஃபைனான்சியல் டிஃபிகல்ட்டி தெரிஞ்ச உடனே இவர் கையில இருந்து காசு கொடுத்து அவுட் ஆஃப் த வே ஹெல்ப் பண்ணி அவனை he will see that அடுத்த மாசத்துல அவன் வந்து நல்ல மார்க் எடுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்பாரு. ஸோ இந்த மாதிரி. ஸோ I think you have a vague idea or an overall idea about these three teachers, A and B and C. So இப்போ கொஸ்டின் என்னன்னா, இப்போ இந்த டீச்சர் சி வந்து கொஞ்சம் யூனிக் இல்லை, இந்த ஏ பிஏ காட்டிலும் டோட்டலி யூனிக். வாட் மேக்ஸ் த டீச்சர் யூனிக்? அந்த டீச்சர் சியை யூனிக்கா மேக் பண்ற காரணங்கள் என்ன? காரணங்கள் இருக்கலாம், பட் அந்த காரணங்களை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஷன்ல சொல்லலாம். பட் வாட் ஐ வாண்ட் இஸ் த அல்டிமேட் திங். அல்டிமேட்டா அந்த டீச்சரை யூனிக்கா மாத்திர காரியம் என்ன? வாட் மேக்ஸ் த டீச்சர் சி அல்டிமேட்லி யூனிக்? I think it's passion, uncle. Passion. Good. Very good. எப்படி? தனிப்பட்ட அக்கறை, அவங்க ஸ்பெஷல் கேர் இல்ல ஸ்பெஷல் அட்டென்ஷன். தனிப்பட்ட அக்கறை. வெரி குட். அக்கறை. கன்சர்ன், பேஷன், கன்சர்ன். போர்டு இருந்தனா எழுதி பண்ண முடியாது. So passion, concern, good. Teacher C, he not only does his particular job, his job is to teach, but he takes that one extra mile to make sure that his students are in a proper environment, that extra step that nobody else was taking, and he's being faithful in his job. Like, this is my job and this is what I have to do, and taking one step extra. Good. Faithful. Yeah. Faithful is the thing you want to bring. Good. Passion, faithful, care, Vera. Understanding. So the teacher is also involved in our personal life. Involved, he can understand that student's situation. Understanding the student's situation. Good. ஒரு வந்து அவருடைய ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி இல்லாத வேலையை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்காரு. ஐ மீன் as per his job responsibilities, teaching and all the other things, class correcta போறது இதெல்லாம் வந்துட்டு it's like a job responsibility, but he is performing the duties which is beyond his job responsibility, like behavior or class outsideல என்ன பண்றான், அவனுடைய மூட் எப்படி இருக்கு அப்படின்ற விஷயங்களா இருக்கலாம். Okay. Going extra mile. Yeah. Good. Yes. ஒரு பேரண்ட்ஸ் போல ஒரு கார்டியனா இருந்து கூட வந்து அவரு சப்போர்ட் பண்றாரு. எந்த மாதிரி சிச்சுவேஷன் வந்து எப்படி ஃபேஸ் பண்ணது, ஒரு எப்படி அவங்க
எந்த ப்ராப்ளம் வந்து ஃபேஸ் பண்ணது அப்படின்ட்டு கைடன்ஸா இருக்கிறாரு. ஓகே, mentoring or guiding. Maybe add a clear cut goal or a mission and vision அப்படின்னு ரிலேட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். He works with the goal, mission and vision. Yeah. Person who works with the mission and vision. என்ன mission and vision அவருக்கு இருக்கும்? So the mission வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ultimately by end of the thing அந்த ஸ்டூடெண்டோட லைஃப் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது அவருடைய எங்க அந்த ஸ்டூடெண்ட் போய் வேர் யூ நீட் டு ஸ்டாண்ட் ஆர் அவங்க லைஃப் வந்து எங்களுடைய எப்படி உருவாக்கணும் அப்படின்றது ஒரு மிஷனா அவரு that is the purpose he has defined within himself. அப்புறமா அந்த விஷன் வந்துட்டு for that he is taking each and particular step ஒன்னொன்னா எடுத்து வைக்கணும். that drives this teacher towards that mission. Okay. Good. Yeah. எல்லாத்தையும் நம்ம எடுத்து பார்த்தோம்னா so in the teacher C has a he goes extra mile and ஒரு சிட்டிசனை உருவாக்கணும். இல்ல ஒருத்தருக்கு வந்து சேலரி வாங்கணும், ஒரு டீச்சர் ஏ சேலரி வாங்கணும், டீச்சர் சி கொஞ்சம் கூட ஒரு சேலரிக்கு கூட ஒரு ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ஒரு டிசிப்ளின் பர்சன். பட் டீச்சர் சி ஒர்க்ஸ் வித் மிஷன் ஆர் ஒரு பர்பஸ். ஸோ ஒரு சிட்டிசனை உருவாக்கணும் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு காரியம். ஓகே, குட். ஸோ மிஷன் விஷன் அப்படிங்கிறத பத்தி ஒரு சின்ன ஐடியா நமக்கு ஒரு கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இதுல கூட்டியிருக்கலாம். பட் இன்னொரு காரியத்தை நான் கொண்டு வர விரும்புறேன். நீங்க சொன்ன அந்த அந்த குறிப்புகள்ல ஒன்று வந்து கம்பேஷன். The compassion was the first thing that came. Compassion, care, passion. I think the first answer was passion. I like it very much. Passion, compassion, compassion irundhaan therilla. Passion, compassion, care. So another sub question. So in the third person, அல்லது இந்த person C, teacher C வந்து அந்த டீச்சர் C உடைய அந்த எக்ஸிபிட் பண்ணுகிற அந்த கேரக்டர்ஸ் ஒரு மனுஷனுடைய வாழ்க்கையினுடைய எந்த பகுதியில இருந்து வருதுன்னு சொல்ல முடியுமா? I don't know whether the question is very clear or not. நம்ம பாடி, சோல் அண்ட் ஸ்பிரிட் அப்படி அந்த மாதிரி போட்டோம்னா மனுஷன் நம்ம வாழ்க்கையினுடைய நம்முடைய பர்சனாலிட்டியுடைய பர்சன் ஆஸ் அ பர்சன் அல்லது as a part of the personality எந்த பார்ட்ல இருந்து வருது அப்படிங்கிற மாதிரி. I think it comes from the soul, uncle. It comes from the soul or inner part, la? Yeah. When we say passion, I really feel it comes from within. Because, very good, from within, our heart. So heart அப்படினு சொல்லலாம். Bible language is the innermost being is heart or the spirit. So compassion comes from there, passion comes from there, and mission, vision, everything is related to the heart and the spirit. Abdidana, can we conclude like that? Care onu soninga, care and concern or passion, mission, vision. இந்த காரியம் எல்லாருமே நல்லா கான்ட்ரிபியூட் பண்ணிருக்கீங்க. So all these things comes from heart. So இந்த மூணு டீச்சர் A, டீச்சர் B, டீச்சர் C இந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நம்ம டிவைட் கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா நல்லா கவனிச்சுக்கோங்க. இந்த நம்ம இப்போ பார்த்த இந்த கேட்டகரியில இந்த
பேசிஸ்ல அவங்கள கேட்டகரைஸ் பண்ணணும்னா டீச்சர் ஏ வந்து இஸ் அ பர்சன் ஹூ ஒர்க்ஸ் ஃப்ரம் ஹிஸ் ஹேண்ட் அல்லது சரீரம் அல்லது யூனோ working by involving only his hand or leg or what, you know, வெளிப்படையா செய்யறது and receiving salary in the hand. So hand, but the second person, teacher B, has some principles, discipline. So he's a thinking person, he works from his mind. இல்ல இது இன்னும் கொஞ்சம் பிரெயின் ஸ்டாம் பண்ணியிருந்தா நீங்களே இதை சொல்லியிருப்பீங்க. ஆக்சுவலா நான் நம்ம ஆன்லைன்ல பண்றதுனால அது ரொம்ப பண்ண முடியல. ஸோ டீச்சர் பி இஸ் a disciplined person, he's a principled person, he works from his mind. But teacher C is, you know, teacher C is all the combination of all the three. He is involving his hand, he works hard, he works from his mind, he is principled person, he is also a disciplined person, he involves totally his mind, plus above all he is doing everything from his heart. It comes as a passionate thing. Mission, vision, compassion, passion, concern, you know, எல்லாமே அவருடைய இருதயத்துல இருந்து வருது அல்லது ஸ்பிரிட்ல இருந்து வருது. So that makes the teacher C unique. So I think our understanding of vision and mission slowly increases. So இப்போ நம்ம based on this, actually what we are going to do is first sessionல மேபி இன்னைக்கு பண்ண முடியுமான்னு தெரியல, பண்ணலான்னு யோசித்தேன்னா, we are trying to see what the mission of God is. What the mission of God is. அந்த இன்னைக்கு முடிச்சிடலாமா தம்பி? நாளைக்கு 1 hour தானே டைம் இல்ல? எவ்வளவு டைம் எடுக்கும் அங்கிள்? இன்னும் அது மேபி ஐ திங்க் half an hour கிட்ட போயிடும். Are you all okay? I just wanted to check with everyone. Are they okay to continue for 30 minutes? முடிச்சிடலாமா? Or we can do next time. நெக்ஸ்ட் வீக் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன். பிகாஸ் மெனி ஆஃப் ஆர் ஸ்டில் வி ஆர் இன் லாகின் பண்ணிருக்கிறோம். பிரேக் எடுத்து இதுல வந்து இங்க அட்டெண்ட் பண்ணிட்டு இருக்கோம். Okay, good. Yeah, that's right. Okay, no problem. So we have laid the foundation, and please keep thinking. In the எத்தனை கொஸ்டின் நம்ம கேட்டிருக்கோம்? 2 4 6 questions. These 6 questions are very, very important, very crucial, foundational. So keep thinking about these questions, the answers to the questions. இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்களை திங்க் பண்ணிட்டே இருங்க இந்த வாரம் முழுசும். And உங்களுடைய அண்டர்ஸ்டாண்டிங் எக்ஸ்பேண்ட் ஆகட்டும். And then based on this case study also, keep thinking about the teacher A, B and C, and then we will come with the preparedness for the next week if we are gathering. Good. So thank you so much. God bless you all.